कुलं पादे विश्वस्यायतनं महदे सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं भत्याघोषसन्निभं तस्यां ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितौ तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वादननमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखानीयोर्द्वाव्यवस्थितः नीलतो रूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो मात्राहीनं प्रयद्भवेत् तत्सर्वं षडाम्बरिणीं सुवर्णधरस्तदा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो नन्दीं तां तत्त्वयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां मातरं पद्ममालिनीम् आवस्य मार्गा पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं महारेन्द्रेण विद्महे वक्त्रवत्ने धीमहि क्षेम इति भाषी योगं क्षेम इति प्राणापानयोः कर्मेति हस्तयोः तदिति अंतरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं पयसो भवन्ति विप्लास्तानः पश्यद्यस्योना भवन्तो शिवेन चक्षुषा पश्यता पश्यया ततोपस्तु सदस्वजन्मे पूर्वपदकुम्भे अर्कजलेनास्त्रेण सम्प्रोक्ष्य वजयनावलुक्य ॐ भाग्याकलासनाय नमः गुरुव्याकलामुक्तये नमः रक्तवर्णाकबद्धेन्दु त्रिपक्राचतुर्भुजा सत्याभयाक्षबालाब्जाब्जाद्वरणनिभा व्याकलादी नमः पूर्वपदकुम्भे ॐ हां सोमासनाय नमः सोमोक्तये नमः हां सोमाय नमः तत्साकार ॐ हां प्रभासाय नमः हां राहवे नमः ॐ भेदवे नमः स्वादसुकुम्भे लक्ष्मीं नवरदे नमः सरस्वती नमः महालक्ष्मी नमः उदित्या वसवपदकुम्भे ॐ ह्रीं ॐ नमः ब्रह्मण्योक्तये नमः मा ब्रह्मणे नमः ब्रह्मादुमुखपीतः चतुर्दण्डपण्डितः प्रदण्डाक्षसो वेदः किरीटी अप्सवारः वास्तुतिये ब्रह्म கங்கையம்மன் கோயிலுக்கு செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அங்கிருந்து வரிசை வரப்போது பெண்கள் எல்லாரும் கங்கையம்மன் கோயிலுக்கு செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அங்கிருந்து सूर्यादिपुत्रं पूजापति प्राप्य अर्थानन्दजा स्वागतमार्देवी अस्मदर्भोदमूले स्वर्णमन्दममध्ये ॐ ह्रीं भूदेवी नमः विशेषात्मयज्ञा सर्वेषां साधवैकत्वं भावने ईहावरणे अन्ते सूक्ष्मे श्रोत्रमे चक्रादिभ्यो नमः अच्छादने चक्रवावरणे सकिदा देवदेव जगन्नाथगदान्तकारणे इति महाविष्णाज्ञां श्रावयेत् वेदिगोपरिमण्डपमीक्षां महाभस्वते नमः मार्ताण्डाय नमः भास्कराय नमः प्रभदे नमः लोकप्रकाशाय नमः लोकसाक्षी नमः त्रिविक्रमाय नमः सूर्याय नमः आदित्याय नमः अंशुवालिनी नमः दिवाकर सौभाग्यलक्ष्मी नमः विजयलक्ष्मी नमः कुबेर महालक्ष्मी नमः मध्ये
महाविश्वासनाय नमः महाविष्णुमूर्तये नमः हृदयाय नमः हृदये शिरसे नमः शिरसि चिकारि नमः चिकार वजाय नमः बाह्वोः नेत्रेभ्यो नमः नेत्रयोः वस्त्राय नमः पञ्चादशभुवने षोडशवर्णे एकपदे त्रिमन्त्रेभ्यो नमः शान्तिकलादृष्टिदेभ्यो तत्त्रये अष्टादशभुवने वर्णत्रये एकादशपदे द्विमन्त्रेभ्यो नमः विद्याकलादृष्टिदेभ्यो सप्ततत्त्वे सप्तविंशतिभुवने सप्तवर्णे विंशतिपदे द्विमन्त्रेभ्यो नमः कृष्णाकलादृष्टिदेभ्यो त्रयोर्विंशतितत्त्वे षट्पञ्चाशद्भुवने सर्वेषां महाविष्णुति शान्तविकल्पं भावयेति द्वितीया वर्णे पूर्वाय स्थापित अष्टादशेषु सर्वेषां धूपदीप नैवेद्य ओम सर्वोपचारार्थे कर्पूरज्योतिः द्वितीय काल अभिर्वाहं महानवेद्यं निवेदयामि
கிரீடம் முதல் நகம் பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய நகம் வரை வர்ணித்து அவரை அந்த இடத்திலே எழுந்தருளச் செய்து ஏழப்பண்ணுதல் என்று பெயர். எழுந்தருளச் செய்து மறுபடியும், அதாவது பாலாலயத்தப்போ பெருமாளுடைய எல்லா சக்தியும் ஆவாகனம் பண்ணி நம்ம அத்திப்பலகையில் ஆவாகனம் பண்ணி வச்சோம். இப்போ அந்த அத்திப்பலகையிலேருந்து எடுத்துட்டு வந்து இங்கே கலசத்தில் வச்சுருக்கோம். இப்போ அவருடைய முழு ஆற்றல் வந்து இந்த கலசத்தில் இருக்கு. இது அபிஷேகமாக சப்ரோக்ஷணமாக பண்ணும்போது பெருமாளுடைய எல்லா விதமான ஆற்றலும் அந்த பெருமாளுக்கு மூலஸ்தானத்தில் பார்க்கக்கூடிய பாண்டுரங்க சுவாமிக்கு அந்த சக்தி எல்லாம் வரும். அதற்கு முன்னதாக அவருடைய தேஜஸை உருவாக்குவதற்காகவும் அவருடைய கண் திறத்தல் முதல் பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய நகம் வரை உடலிலே இருக்கக்கூடிய அனைத்து பாகங்களையும் ஒவ்வொன்றாக சொல்லி வர்ணித்து அவரை இங்கு வரவழைத்து இந்த இடத்திலே சூரியனும் சந்திரனும் இருக்கும் வரை எப்பொழுதும் இந்த ஆலயத்தையும் இந்த வளாகத்தை சுற்றியுள்ள அனைத்து மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து அவரை இங்கு வரவேற்க இருக்கின்றோம். எனவே பக்தர்கள் அனைவரும் அமைதி காத்து இப்பொழுது வேத பாராயணமானது இங்கே சொல்லப்படுகிறது. இந்த மூலஸ்தானத்தில் நடக்கக்கூடிய தத்துவார்ச்சனை ஸ்வர்ஷாவதி என்று சொல்வது ரகசிய மந்திரங்கள். எனவே அது எவ்வளவு ஒலிபெருக்கியில் சொல்லாமல் உள்ளே மூலஸ்தானத்திலே பெருமாளுக்கு சமர்ப்பணம் செய்வித்து நாமகரணம் செய்வித்து மறுபடியும் அவரை ஏல பண்ணி இங்கு வரும்பாடி இந்த கும்பாபிஷேகத்திலே நீங்கள் சாந்தியத்தோடு இன்னும் 12 ஆண்டு காலத்திற்கு இங்கு வந்து பக்தர்களுக்கு வரும் வேண்டும் வரங்களை எல்லாம் அள்ளி அள்ளி தர வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து அவரை முழுமனதாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த பிம்பத்திலே மீண்டும் மறுபடியும் பெருமாளை ஆவாகனம் செய்ய இருக்கிற பூஜையானது இந்த தத்வார்ச்சனை ஸ்பர்ஷாகதி என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சி. அதைத் தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தனங்கள் செய்வித்து சாந்தி கும்பஜல புரோக்ஷணம் செய்வித்து இங்கு வந்து பூர்ணாதி முடிந்த பிறகு கலசங்கள் புறப்பட்டு பெருமாளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கோபுர கலசம், அதைத் தொடர்ந்து உள்ள மூலஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு கும்பாபிஷேகமானது நடைபெற இருக்கிறது. பக்தர்கள் அனைவரும் பொறுமை காத்து அனைத்து பூஜைகளுக்கும் ஒத்துழைப்பு தரும்படி மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ब्रह्मस्वरूपमनुवेदमागात् अयनं मा विवधीर्विक्रमस्व माजिधो मृत्यो मावधीः माभिः परं मृत्यो अणुपरे निबन्धा तस्ते स्वैतरो देवयानात् चक्षुष्पदे शृण्वदे ते ब्रवीमि मानप्रजागुन्दीर्षण्मोदवीरान् प्रभोर्या श्रम्बरेन्यधामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वार्गमयभुङ्गना नृत्योर्मुक्षीयमामृतात् अवमृत्युपक्षमपेत पुष्पतिजहि अधो नो अग्न आवहगाय स्पोषगुं भगस्निनम् ये देवदे श्रीयादित्याय नमः अग्निर्मूर्धादिवक्तपत्पदः पृथिव्या अयम् अवागुं वेदागुं दुजिन्वति योनावति भवानक्षरा निवेशनि सुकृत्याः तेनो नक्षत्रे भवागमिष्टाः स्वधाभिर्निदयः हिमालयादस्पुष्पान् फल्गुनीनां शपोरोदवीति श्रेष्ठो स्वाहा अनामि स्वाहा इदत्वार स्वाहा यामकार स्वाहा लात्वार स्वाहा अमृतरे स्वाहा यात्वार स्वाहा विज्ञानाय स्वाहा अमृतत्वार स्वाहा अमराय स्वाहा उडत्वार स्वाहा सूक्ष्मदेवाय स्वाहा वाक्तत्वार स्वाहा कुन्दुभे स्वाहा पाणितत्वार स्वाहा अमरार स्वाहा आदत्वार स्वाहा अमराय स्वाहा आयुध कामूर्तने पूजयते सत्कारवाद्गार नमः कामूर्तने मान्द्राय नमः विमूर्तने नमः वदने नमः विमानमूर्तने नमः हिमाधर्मः अर्कमूर्तने नमः नन्दने नमः धर्ममूर्तने नमः वरुणाय नमः वायुमूर्तने नमः कुबेराय वायुवे नमः विष्णुमूर्तने नमः कुबेराय नमः आकाशमूर्तने नमः ईशानाय नमः
प्राप्नोति अतो जलदैवोर्णाहुतिः ओम रामदेवौषध महालक्ष्मीऔषध आत्रेयदारौषध कुललिंगारौषधे देवानामानसमान्नादन्ने अमानं अमानसन्ते प्रभुमे साध्यासन्ति देवाः கூப்பிடவா மம்மி மம்மி சங்கல்பம் எத்தனை மணிக்கு பண்ண போறீங்க? ஆமாங்க, பொதுவாக அந்த தட்டு கொடுத்தா தான் 4 பேர் கை தொட்டு கொடுக்கணும்ல. இருக்கிற ஒரு 10 பேரா கை தொட்டு கொடுக்கணும்ல. அவர் கூட கேட்குறாங்க சார். கோயில் வழக்கத்தோடு உள்ளே நிற்கும் பெண் பக்தர்கள் தங்களுடைய நகைகளை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளவும். கோயில் வழக்கத்திற்கு உள்ளே கூட்டம் அதிகமாக உள்ளது, செய்யப்படுகிறது. எனவே உங்களுடைய நகைகளை பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளவும். அனைத்து பக்தர்களும் అందరికి పొదువుగా చేసామన్నామా. அவங்களுடைய நட்சத்திரம், பேரு, ராசி, கோத்திரம் எல்லாத்தையும் மனசுல சொல்லிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது ஆச்சாரியர் அவர்கள் மகா சங்கல்பத்திற்கு தேவையான புஷ்பம் தட்டிலே கொண்டு வரும்படி எல்லாரும் அந்த தட்டை தொட்டுவாங்க. அவங்க கிராமத்து சார்பாக, நமது ஊர் சார்பாகவும், நமது ஊரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான ஊர்களிலிருந்து வந்திருக்கிறீர்கள் அனைவருக்கும் நமது பெருமாளுடைய கும்பாபிஷேக பிரசாதமானது நீண்ட ஆயுளோடு நிறைந்த செல்வத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து இப்பொழுது மகா சங்கல்பமானது சொல்ல இருக்கிறோம். அனைவரும் அவங்களுடைய கோத்திரம், பேரு, நட்சத்திரம், ராசி எல்லாத்தையும் மனசில் நினைச்சிட்டு அந்த தட்டை தொட்டு கும்பிட்டு மடி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஓம் शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। भूम्यादि ऊर्ध्वलोकस्य उपर्यस्तो दिवाकरः दशप्रणव संयुक्तं त्रिधामत्या पुनः पुनः अङ्गुल्यग्रे नासिकाग्रे सम्प्रेड्यं पापविनाशनं प्राणायाम इदं प्रोक्तं ऋषिभिः परिकल्पितं मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपाजितं श्रीरामस्मरणे नैव्य यपो गतिः संशयः। श्रीराम राम रामेति तिथिर्विष्णुः सदा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं शैव मण्डले आदिशक्ति गुणवते रागे अनन्तादे अष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतले वितले सुतले महातले रसातले कलातले आदालाक्ये सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे अवर्लोके सपोलोके सत्यलोकाख्ये षट्लोकानाम् अधोभागे ऐरावत्यादि नवग्रह परिपालिते दशारण्ये परिमण्डिते एकादश रुद्रा विद्योदिते द्वादश आदित्यप्रकाशिते सौनकाति अनेक मुनिराज विराजिते चतुष्षष्ठ विस्तीर्णे अस्मिन् भूमण्डले जम्बूद्वीपे भारतवर्षे वरागादि जलसमुद्यर्थम् अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे पञ्चाशतादिवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे मङ्गलगणे विश्वावसु नामसंवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ कुम्भमासे असितपक्षे पञ्चम्यां शुभऋतौ वासरः वासरस्तुः भानुवासर युक्तायां स्वाति नक्षत्र युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोगे शुभकरण शुभलग्न शुभहोरे
शुभमुहूर्ते एवं सकल सद्गुण विशेषेण विशिष्टाय तस्य वर्तमानायां पंचम्यां शुभतिथौ भक्तजनाञ्च यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य नक्षत्रे रासोजातस्य नामधेयस्य ग्रामवासीनां स्त्रीभूरूपाणां बालबालिकानां समस्त भक्तजनाञ्च इगजन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मान्तरेषु वा बाल्ये वयसि அவர்கள் வீட்டில் வந்து செல்வ செழிப்போட குழந்தைகள் நல்லா படிக்கணும், பசங்கள் பையன்கள் பெண்கள் எல்லாருக்கும் உச்சித காலே சரியான நேரத்தில் திருமணங்கள் நடைபெற்று குழந்தை பாக்கியங்கள் ஏற்பட்டு நோய் நொடி இல்லாமல் பெரியவங்க எல்லாரும் வந்து க்ஷேமமாக இருக்கணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கோம். எல்லாரும் அவங்கவுங்க கையில் இருக்கக்கூடிய சில சில்லறைய தட்சணையாகவோ ஏதோ உங்களால் முடிந்தது அந்த குருக்கள் கொண்டு வரும்போது அவருடைய அந்த தட்டில் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிக்குவோம். இது வந்து இரண்ய தானம்னு பேர். இந்த நேரத்தில் வந்து உங்கள் எல்லாருடைய பெயரும் இந்த தேவலோகத்தில் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமாள் நம்ம பூலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேப்பம்பட்டி பெருமாள்பட்டு கிராமத்திலே பெருமாளுக்கு நாம் ஆலயம் அமைத்து கும்பாபிஷேகம் செய்திருக்கிறோம். இதில் யாரெல்லாம் கலந்துறீங்களோ அத்தனை பேருடைய பெயரும் அந்த பெருமாளுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஓலைச்சுவடியில் கெசட்னு சொல்லக்கூடிய கெசட்டில் நம்ம பேரெல்லாம் ஏறி இப்போ சங்கல்பம் பண்ண பிரகாரம் எல்லாருடைய பேரும் அதில் இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய சொத்து. நம்ம வந்து பணம் காசுலாம் அப்புறம் இந்த மாதிரி காலத்தில் கும்பாபிஷேகங்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து கோவில் இல்லாத இடத்துல குடியிருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி எல்லா விதமான தேவர்களும் இந்த இடத்துல வந்திருந்து பெருமாளுடைய கும்பாபிஷேகத்தை கண்காணிக்க வந்திருக்காங்க. எல்லாரும் அவங்கெல்லாம் நம்ம மேலே ஆசைகள் பூ மாறி பொழிவாங்க. அப்படி அந்த ஆசைகளோடு நமக்கு கிடைக்கணுன்றதுக்காக வேண்டி பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணி இருக்கிறதே நம்ம வந்து ஒரு தேவலோகத்தில் இருக்க மாதிரியான ஒரு சம்பவம் தான் இந்த யாகசாலை பூஜைகள். அப்படி இந்த ஞான வேள்விகளுடைய எல்லா விதமான பலன்களும் நமக்கு கிடைத்த 16 செல்வங்களும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்வதற்காக பெருமாளுடைய இந்த மூலமந்திர ஜபங்களோட இந்த யாகத்தை பூர்த்தி செய்து இப்பொழுது மகா பூர்ணாகுதி என்று நடைபெற இருக்கிறது. அப்படி அப்பேற்பட்ட அந்த புண்ணியத்தை நாம் எல்லாரும் இங்க வந்து கண்கூடா பார்க்கிறோம். பொருள் உதவி அளிச்சிருக்கோம், பண உதவிகள் அளித்திருக்கோம். எல்லா விதமான இந்த பூஜைகளை உடல் உழைப்பு அதிகமாக கொடுத்துருக்கீங்க எல்லாரும். அப்பேற்பட்ட அந்த எல்லா விதமான சுவாமிக்கு நாம செய்யக்கூடிய இந்த கைங்கரியத்துல கைங்கரிய பல பிராப்தியர்த்தம் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கின்னு சொல்லும்படியா அவருடைய பெருமாளுடைய அந்த அனுகிரகம் இருந்ததான் அவரை வணங்குறதுக்கு நமக்கு தகுதி பெறுகிறோம். அப்பேற்பட்ட அந்த தகுதியை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்த பெருமாளை எண்ணி அவருடைய இருதயத்துல நாமெல்லாம் இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி எப்போம் அது கிடைச்சாலே போதும், நமக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம். அப்பேற்பட்ட அந்த பெருமாளுடைய திவ்ய நாமத்தை எல்லாரும் மனசுல பிரார்த்தனை பண்ணீங்க. கலசம் புறப்படும் போதெல்லாம் எல்லாம் மனசுல நல்ல சத்தமாவும் சொல்லலாம், கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா சொல்லி சத்தமா சொல்லி விண்ணுயர எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெருமாள் கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது பெருடாழ்வார் வருவார், எல்லாரும் மேல வட்டம். அப்பேற்பட்ட அந்த திவ்ய தரிசனத்தெல்லாம் நீங்க எல்லாம் பெரும்படி கேட்டு இந்த நேரத்திலே மகா பூர்ணாவதியானது நடைபெற இருக்கிறது. நிறைய பேர் உள்ள நடைபெற உள்ளதால்
யாரும் ஒழுங்கா பண்ணிக்காதீங்க வெளியே பாருங்க மேற்கு பக்கம் முடியாது மேற்கு பக்கம் ஈஸியாக இருக்கும் போய் வளர்த்து வாங்க போய் வளர்த்து வாங்க श्री शिव प्रणेव नमो हरि பக்தர்களுக்கு காவல்துறை சார்பாக தாங்கள் நடந்துள்ள நகைகளை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக் கொள்ளவும். தாங்கள் நடந்துள்ள நகை இந்த மூச்சுத்தோட ஏற்பாடு கூட்டணி அதிகமாக வெளியே வந்து முடியல.
வினீஷே வினீஷ் कालभङ्गाशनाय नमः वैराग्याय नमः दहेभ्यो नमः अनेभ्यो नमः केशरेभ्यो नमः श्री नमः अनन्तभङ्गाय नमः सर्वभङ्गाय नमः कालभङ्गाय नमः दहेभ्यो नमः केशरेभ्यो नमः ब्रह्मशोभध्ये नमः पूर्णपुष्कलाम्बा समेत हरिहरपुत्र धर्मशास्ता देवताभ्यो नमः गंगाय नमः मूर्ते नमः गंगाय नमः नीलाम्बराय नमः मोक्षदायिने नमः मकरज्योतिस्वरूपिणे नमः महासेनाय नमः अन्नदानप्रभुवे नमः आद्याय नमः विश्वेश्वराशनाय पूर्वपुष्कलाम्बासमेत கோவிந்தா கோவிந்தா ஒன்று உத்தரம் இருக்கு சுவாமியே ஆஹா அதாவது ஓட்டப்பட கையில் ஒரு இதில் எடுத்துட்டு கொஞ்சோண்டு எடுத்து இருங்க வாட்டர் பாட்டில் இருக்கா பாருங்க வாட்டர் பாட்டில் எல்லாம் ஏன்னா எப்படி அப்படியே
வரல எடுக்க விட மாட்டாங்க. பார்த்துக்கலாம். கூட்டம் அதிகமாக இருக்கு. நிறைய ஜாலியாக பார்த்துங்க. அமைதி நல்லா இருக்குன்னு தெரியும்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு சாப்பிடுங்க.